تو معاملہ دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کائنات میں زندہ ہے، جو ہم کو پلیس کیا گیا، یہ آیتوں سے بھری ہوئی کائنات ہے. آپ اتنی نیومرس آیتیں، اللہ کی اتنی نیومرس آیتیں ہیں. آیت میں نشانی جی جی. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی انسان جب پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا نا، تو وہ بالکل پیور فطرت پہ پیدا ہوگا. وہ اصل فطرت ہے جو زندگی تمام اس کے ساتھ رہنی چاہیے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کے ساتھ ایک المیہ ہے. ساری جو دوسری مخلوقات ہے، یعنی بیسیکلی جو پوری یونیورس ہماری ہے، اگر ہم باریکی سے دیکھیں گے تو یونیورس کا ڈویژن 3 حصوں میں ہے. 3 حصے ہیں، اور ان سب کا کنٹرولر خدا ہے، کیونکہ وہ اسی کا خالق ہے، وہی اسی کا مالک ہے، وہی اس کا چلانے والا ہے، وہی اس کا باری ہے، وہی اس کا مصور ہے. سارے خوبیاں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو خدا نے کیا کیا، بات کو 3 جگہ میں ڈیوائڈ کر دیا. یہ بنیادی بات ہے، اس کو سمجھنا ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو قرآن کی عظمت سمجھ میں آئے گی. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہماری مادی دنیا، یعنی مٹیریل ورلڈ، جس کو ہم کہیں گے فزیکل ورلڈ، جیسے آکسیجن، واٹر، ماؤنٹین، ارتھ، میگنیٹک فیلڈ، گریوٹی، فزیکل ورلڈ، پتھر، یہ سب ہماری فزیکل ورلڈ ہے، یعنی مادی دنیا ہے. سورج، چاند، ستارے، سولار سسٹم، اور آپ کا ایٹماسفیرک لیئرز، یہ تمام کے تمام، ان کی آربٹنگ، ان کا گھومنا، موسموں کا آنا جانا، یہ وہ سب جتنے بھی آئیں گے، یہ پورے ایک کیٹیگری آف ڈیفینیشن میں جائیں گے، جن کو ہم لوگ کہیں گے مادی دنیا، یعنی جو دنیا آئٹم سے بنی ہوئی ہے، یہ اس کے اندر چلے جائیں گے. تو اللہ کیا کیا، اللہ ان لوگوں کے لیے ایک حکم کیا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، بگننگ کے اندر حامیم سجدہ 41 نمبر ہے، اس کی شروع کی آیت ہے، کہ ان سے پوچھا کہ کیا تم کیا آتے ہیں اپنی مرضی سے، ورنہ میں لاؤں اپنی مرضی سے. یعنی کیا ہوا، خدا نے ان کو فریڈم آف چوائس دی. کیا آپ آئیں گے اپنی مرضی سے یا میں لاؤں اپنی مرضی سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آتے ہیں اپنی مرضی سے. انہوں نے خدا کے اس اعلان کے اوپر اسلم نہ کر دیا. ٹھیک، تو خدا نے کیا کیا، ان کو وحی کی. وحی کیا ہوتی ہے؟ سمپل طریقے سے یہ بتانا، ان کو ہدایت کی یا وحی کی کہ تم اب کیا کریں گے. ہر ایک کے لیے خدا نے ایک دائرہ مقرر کر دیا، اور ہر ایک کوئی اس مطار کے اندر گھوم رہا، یعنی وہ اس کے اندر ڈیویشن نہیں کر سکتے. ان کے اوپر وحی ہو گئی ہے، سورج کو اتنے بجے نکلنا ہے، اتنے بجے ڈوبنا ہے، سمر میں یہ اختیار کرنا ہے، آکسیجن کے جو ہماری ایئر ہے اس کے اندر یہ کنٹینٹ ہونا ہے. یہ خدا نے جو فکس کر دیے، اور ان کو جو فنکشن کرنا ہے وہ ان کو جو طے کر دیا، وہ اس کو خدا کہتا ہے کہ یہ سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہ کمپوزیشن جو بن چکے ہیں آپ کے، اس کو کوئی نہیں بدلا. تو ایک ہے مٹیریل ورلڈ، مادی دنیا، جس کے اندر یہ جو چل رہی ہے اللہ کی وحی کی وجہ سے چل رہی ہے. اللہ کا حکم ہے ان کو کہ وہ یہ کرے اور یہ نہ کرے، اس سے وہ ہلتے نہیں ہے جگہ سے، اسی کے اندر رہتے ہیں. یعنی سورج سے ممکن نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے، چاند سے ممکن نہیں ہے. ایسے بے شمار آیتیں قرآن کے اندر موجود ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ کمپیلڈ ہیں، کمپیلڈ، جس کو بولنا چاہیے کہ وہ ان کے اوپر خدا کا حکم ہے جبرن کہ ان کو کرنا ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکے. تو وہی کی ایک شکل ہے مادی دنیا میں، جس کو ہم لوگ کہیں گے دا لا آف نیچر. جو مادی دنیا ورک کرتی ہے اس کو سائنس کی زبان میں کہیں گے وہ لا آف نیچر کے تحت وہ ورک کرتی ہے. دوسری دنیا کا حصہ جو ہمارا ہے وہ ہے اینیمل کنگڈم. اینیمل کنگڈم جس کو کہیں گے بایولوجیکل کنگڈم. بایولوجیکل کنگڈم میں جھاڑ ہے، بایولوجیکل کنگڈم میں پرندے ہیں، بایولوجیکل کنگڈم میں مچھیاں ہیں، بایولوجیکل کنگڈم کے اندر اینیملز ہیں، میملز ہیں، ریپٹائلز ہیں، سارے وہ جاندار ہیں جو ہمارے کو نظر آتے ہیں. خدا نے ان کے لیے کیا کیا،
ये भी जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर। बया अपना घोंसला बना दिए, साइबेरियन क्रेन माइग्रेट कर रहे हैं, आम एक मौसम के अंदर फल दे रहा है, एक मौसम में झाड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, दूसरे मौसम में उसको पत्ते आ रहे हैं, तो एक मैकेनिज्म चल रहा है पूरा। तो खुदा ने इनके ऊपर जिबिलत, ये सारा वर्क करते हैं खुदा की जिबिलत की वजह से। यानी शहद की मक्खी को एक डायरेक्शन दिया गया कि वो हमने वही की शहद की मक्खी पे कि वो हमारे बताए हुए रास्तों पर चले। यानी एनिमल किंगडम पे वही होती है शहद की मक्खी। एक जैसे इब्राहिम कुरान के अंदर उसवा के तौर पे एक प्रेजेंट होता है, उससे मतलब होता है कि तमाम अंबियाओं के उसवा आएंगे उसके अंदर, खाली इब्राहिम अकेले नहीं है उसमें, या मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेले नहीं है। यानी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम अंबियाओं को वहां पर। इसी तरीके से शहद की मक्खी रिप्रेजेंट कर रही है टोटल बायोलॉजिकल किंगडम को। आप बात समझ? जी जी जी। तो अब क्या हुआ, दुनिया का जो दूसरा हिस्सा था, पहला तो था मादी दुनिया जो वर्क कर रही है लॉ ऑफ नेचर कि ग्रेविटी इतना खींचेगी, सूरज अब निकलेगा जब डूबेगा, अल्ट्रावायलेट रेज वो इतने पैमाने पर देगा, जमीन पे जो उसकी लक्स गिरेगी ऐसे गिरेगी, बारिश की जो बूंद आएगी वो इतनी साइज की होगी और उसकी स्पीड ये होगी। ये तमाम लॉज है, उसको कहेंगे लॉ ऑफ नेचर, उसके लिए डिजाइन किया गया। एनिमल किंगडम के लिए जिबलत डिजाइन की गई कि बिल्ली शिकार कैसे करे, चिड़िया घोंसला कैसा बनाए, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए अपने अंडों की हिफाजत कैसे करे, खाना कहाँ जाके ढूंढे, वो जिबलत है उनकी। अब तीसरी जो चीज बच जाती है वो है मिस्टर मैन। ये दोनों तो वही के तहत में काम कर रहे हैं जी। यानी आप देखेंगे जो बर्ड, मैं तो एक बर्ड, मैं क्या बोलना चाहिए, एक नेचुरलिस्ट हूं मैं, तो बर्ड जो माइग्रेट करती है ना, बर्ड्स माइग्रेशन होती है। अभी सीजन शुरू हो गया, ठंडकाला शुरू होते ही बर्ड माइग्रेशन शुरू हो जाएगी, इंडिया में बर्ड्स आनी शुरू हो जाएगी। कहाँ से आएगी? बर्फीले इलाके से, साइबेरिया से, नॉर्थ कोरिया से, अमेरिका से, हर जगह से आएगी, यूरोप से, ईरान से, जहाँ बर्फ होती है उस टाइम पे वो माइग्रेट करके ट्रॉपिकल जगह पे आते हैं। हैरत की ये बात है कि करोड़ों लाखों साल से वो एक ही रूट फॉलो करते हैं। एक उनको ये रूट किसने बताई और शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट लेते हैं वो माइग्रेशन में। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल बताता हूं, अभी बर्फीले इलाके के बर्ड्स हमारे पास में राजस्थान में आएंगे, हर जगह आते हैं मगर बड़ी तादाद में राजस्थान में आते हैं। राजस्थान के अंदर जो भरतपुर सेंचुरी है हमारी, मैं तो कई वक्त गया हूँ भरतपुर सेंचुरी, वहां आके माइग्रेट होते हैं। तो अभी जैसे मैं अब नवंबर एंड के अंदर मैं फोन करूंगा, हमारे अब्रार साहब वहाँ के वार्डन है, अच्छे दोस्त हैं वो मेरे, उनको मैं फ़ोन करूँगा, न्यूज़ भी आ जाएगी, इंफॉर्मेशन भी आती है हमारे पास इंटरनेट पे, इस पे। तो हम उनसे पूछते हैं कि माइग्रेशन हुई या नहीं हुई। माइग्रेशन बिगिन होती है नवंबर फर्स्ट वीक में, दिसंबर 25-26 तारीख के अंदर पीक पे रहती हो, वो टाइम होता है सेंचुरी विजिट करने का। तो कई साल में क्या होता है, 2 साल बर्ड्स आती है, 1 साल बिल्कुल नहीं आती है, माइग्रेशन ही नहीं होती। यहां अल्लाह की वही है, इस बात को समझिए। अब आप बर्ड को निकलना है नॉर्थ कोरिया से, बर्फ होती है वहां, या यूरोप से, और उसको आना है भरतपुर। तो बर्ड को तो आ जाना चाहिए था, आने के बाद में देखना था कि श्रिम्प्स नहीं है, इसलिए वापस चले जाना चाहिए। वो आती ही नहीं है यहां पर। तो जब उनसे पूछा जाता है कि क्या रीजन बना कि माइग्रेशन क्यों नहीं हुई, तो वो बोलेंगे साहब एक्सेस रेन हो गई थी, बारिश एक्सेस हो गई थी। बारिश एक्सेस होने से क्या होता है, जो मार्शी लैंड के अंदर जो श्रिम्प्स बनने होते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं। एक प्रोसेस है उसका। तो ये बात समझने की ये है कि उस क्रेन को कैसे मालूम पड़ा, या उस बर्ड को कैसे मालूम पड़ा, या उस गीस को कैसे मालूम पड़ा, या उस डक को कैसे मालूम पड़ा कि मुझे भरतपुर नहीं जाना है।
वो निकल के क्या करेगी, टर्की चली जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो हाउ उसको ये कैसे मालूम पड़ा कि भरतपुर में खाना नहीं है? एक तो रूट कौन सी लेना है और दूसरा भरतपुर में खाना नहीं है। ये थी अल्लाह की वही जो उसके ऊपर होती है, जो उसको बताती है कि भरतपुर मत जा। ये इंस्ट्रक्शंस गॉड की तरफ से होते हैं। मिस्टीरियस एस्पेक्ट है कि बर्ड माइग्रेशन, मैं कम से कम आपसे कह सकता हूं बगैर तकल्लुफ, मेरे पास कम से कम 20 किताबें होंगी जो बर्ड माइग्रेशन पे है, लेकिन इस मिस्ट्री को कोई नहीं खोल सका आज तक। कोई नहीं। अब आपको एक दूसरी मिसाल माइग्रेशन की बताता हूं। एक बर्ड आती है, पेंटेड स्टॉक्स, एक जगह से माइग्रेट करते हो, तो सबसे पहले उसका मेल आता है अकेला, नेस्टिंग शुरू करता है। उसके 12 या 10 दिन के बाद में उसकी फीमेल आती है। जब नेस्टिंग साइट डिसाइड हो जाती है, जब फीमेल आती है, फिर वहां उनकी मीटिंग होती है, फिर उसके बाद उनके अंडे होते हैं। वहां अंडों में से बच्चे निकलते हैं। तो बच्चों को तो खिलाना होता है, उनको खुद भी खाना होता है, तो खूब फूड सप्लाई होती है नीचे से, मार्शल लैंड से खिलाते रहते हैं। बच्चे उड़ने के लायक हो जाते हैं, तो इनकी रीमाइग्रेट करने का टाइम आ जाता है। उस टाइम जब हमारे पास समर शुरू होता है, तो यूरोप के अंदर भी तो स्नो खत्म हो रही है, उस टाइम पे रीमाइग्रेट करते हैं। जब रीमाइग्रेट करते हैं तो सबसे पहले इनके बच्चे निकलते हैं घोंसले में से बाहर, वो पहले जाते हैं। दैट इज अ गैप ऑफ 3 to 4 days। दे लिव द नेस्ट अर्ली। उसके बाद मेल छोड़ता है, उसके बाद फीमेल छोड़ता है। और हैरत की बात यह है कि ये बच्चा भरतपुर के जिस नेस्ट के अंदर से पैदा हुआ, जिसने यूरोप की सरजमीन भी नहीं देखी, वो एग्जैक्टली उन्हीं के माँ बाप का जो नेस्ट था उसके अंदर जाकर सेटल होता है इनसे पहले। ये कमाल है। यही तो मौजूज़े खुदा है। ये मौजूज़े, मूसा लकड़ी डाला और दरिया फट गई, ये मौजूदा है कोई? ये मौजूदा, ये है मौजूदा। समझ रहे हैं? तो अब आप बताइए, अल्लाह ताला जो दूसरी मखलूक है, जो बायोलॉजिकल किंगडम है, जिसको हम लोग एनिमल किंगडम भी कहते हैं, वो चलती है जिबिलत से। तीसरी जो चीज बच जाती है वो इंसान है। ठीक, इंसान के पास ना तो जिबिलत है, ना तो पहले से कोई नहीं, उसकी फितरत में इम्बेड करके छोड़ दिया गया। अब पैदा होने के बाद में वो कंडीशन होता है, वेरियस कंडीशनिंग आ रही है उसको। आप हिंदू घराने में पैदा हुए, हिंदू कंडीशनिंग हो गई। मैं सुन्नी घराने में पैदा हुआ, मेरी सुन्नी कंडीशनिंग हो गई। ये क्रिश्चियन थी, इसकी क्रिश्चियन कंडीशनिंग हो गई। ये तेलुगु था, उसकी तेलुगु कंडीशनिंग हो गई। ये उर्दू था, उसकी उर्दू कंडीशनिंग हो गई। नॉनवेज आप खाना शुरू करें, एक बमन का बच्चा था, वो नॉनवेज नहीं खाया, ये कंडीशनिंग है। ख्यालों की भी ऐसी कंडीशनिंग। कुरान उसको नफ्स करके पुकारता है। आपके इतवार की मेरी तकरीर ही उसके ऊपर है, नफ्स के ऊपर। नफ्स के ऊपर। कत्ल नफ्स क्या होता है उसको उस पर बोलूँगा ये इतवार। कत्ल नफ्स कुरान के अंदर बहुत जगह आया कि कत्ल कैसे होता है। कत्ल नफ्स इतना इंपॉर्टेंट है, इंशाल्लाह इतवार के दिन सुनेंगे आप इस लेक्चर को, तो आप बोलेंगे कि वाकई में ये बात है कि ये फिर तो हर वक्त हमको करना है। कत्ल नफ्स अच्छाई का बुराई का दोनों का है उसके अंदर, वो एक अलग एस्पेक्ट अभी नहीं लूंगा मैं। तो अब आप बताइए, तीसरी चीज जो इंसान बन गई है उसको भी वही की जरूरत है, क्योंकि सारी यूनिवर्स वही की बुनियाद पर चल रही है। तो वही कोई अजूबा नहीं है, वही कॉमन फैक्टर है, वही कॉमन फैक्टर है, वही कोई अजूबा नहीं है। वही को लोग एक मिस्टीरियस एंगल से देखते हैं कि एक इंसान पर वही उतर गई और फिर ये किताब बन गई और ये सब अल्लाह की किताब है, तो झूठी बातें होती हैं, सब बेकार बातें। वही के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। इंसान काम भी नहीं कर सकता है, चिड़िया काम नहीं कर सकती है, सूरज काम नहीं कर सकता। इसीलिए वही की जरूरत थी इंसान। तो अब वही क्या कर रही है, आप जब आपके फितरत में है, आपकी तमन्ना है कि मैं एक यहां पर बहुत खुशहाल जिंदगी जीऊं, ये एजुटेशनों से खाली, शर से खाली माशरा हो, लेकिन आपको कभी नहीं मिलता है। हर इंसान अकबर बादशाह से लेकर एक चपरासी तक
बिल क्लिंटन से लेकर एक मामूली पियून तक हर आदमी अनफुलफिल्ड मर जाता है यहाँ पर, अनफुलफिल्ड। ठीक, और वो जब इंसान उठता है और बोलता है कि मुझे सच्चाई चाहिए, मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, मेरे लिए क्या, मेरा रोल क्या है, मैं क्यों यहां पर, वाई आई हैव बीन प्लेस्ड ऑन दिस ब्लडी अर्थ। सर जॉन जेम्स ने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे अच्छी लगती है वो बात। उन्होंने कहा कि वो एक साइंटिस्ट है, वो उन्होंने कहा कि जब इंसान को और जमीन को दोनों को देखते हैं ना, दुनिया को और जब इंसान को देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि नाइदर द अर्थ इज मेड फॉर द मैन, नॉट द मैन इज मेड फॉर द अर्थ, दे आर मिसमैच टू ईच अदर, दे आर मिसमैच टू ईच अदर। ये सारा डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? आप तमाम तमन्नाओं को इस दुनिया में पूरा कर लेना चाह रहे हैं, ये डिस्ट्रक्शन इसी वजह से। कुरान उसको फसाद कह के पुकारती है, कुरान उसको जुल्म कह के पुकारती है। जुल्म ये है जो हो रहा है। तो अल्लाह क्या किया, इस जमीन को जो बनाया और इसमें इंसान को रखा, तो आपको खुदा का तख्लीकी नक्शा पहचानना होगा। पहले आपको खुदा का तख्लीकी नक्शा क्या है ये जानना होगा कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए गलत क्या है, क्या ये मौत, जिंदगी के बाद कोई और मौत है, या अच्छा कर रहा हूं तो इसका कोई बदला है, या बुरा कर रहा हूं तो इसकी कोई सजा है। ये सारे ख्यालात आपको आते हैं, सारे ख्यालात आते हैं। तो अब आपको कोई एक टीचर चाहिए, जैसे चिड़िया को एक टीचर चाहिए था, जैसे सूरज को एक टीचर चाहिए था, झाड़ को एक टीचर चाहिए था, ग्रेविटी को एक टीचर चाहिए था। इन सब का टीचर खुदा बन गया और इनको वही करके सिखाना। वही क्या, उनको इंस्पायर करना, उनको बताना कि तुम ये करो, हिदायत, इंस्ट्रक्शन देना। वही जो इंस्ट्रक्शन मिले उससे उसको मुतासिर करना, उससे इन्फ्लुएंस करना, उसको इंस्पायर करके ये बोलना कि तू अब यही करेगा, इसके अलावा ये नहीं करेगा मुझे। बात समझ? तो आप देखेंगे सारा नेचर वैसी वर्क करता है। अब इंसान के लिए ये जरूरत पड़ जाती है कि वो सच्चाई को पाए, तो वो आयात के अंदर अल्लाह की जो निशानियां, उसके अंदर सच्चाई ढूंढ निकलता है, और वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों की तादाद के अंदर है। ख्यालात भी वैसी है, अफकार भी वैसी है। आपकी एक सोच अलग, मेरी एक सोच अलग, हिंदू की एक सोच अलग, क्रिश्चियन, अफकार का जंगल है जिसके अंदर आप पैदा है रहा है। यकीन मानिए अफकारों का जंगल है जिसके अंदर इंसान को यह ख्याल भी मिलता है, यह ख्याल भी मिलता है। तो आप सच्चाई का सिरा पाएंगे कहां से? कोई ऐसा गुरु हो आपका जो सब कुछ जानता हो। वो गुरु के अंदर 3 क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। अगर वो किसी में भी अगर है तो उससे सीख लीजिए आप। उसको हाल का इल्म, हाल का बराह रास्त तौर पे होना चाहिए, सुनी हुई कहानी नहीं। अभी मेरा हाल का इल्म इस किताब के जरिए है, ये किताब पढ़ रहा हूं मैं, फलाने की फलाने की फलाने की, वो मेरी नॉलेज है, ये मेरा बराह रास्त तजुर्बा नहीं है। हाल का इल्म उसका बराह रास्त होना चाहिए, उसके खुद के एक्सपीरियंस का इल्म होना चाहिए उसको। एक जितने पावर के साथ में इस हाल के इल्म को रखा हुआ है, इतना ही इल्म उसको माजी के बारे में होना चाहिए, और इतना ही इल्म उसको फ्यूचर के बारे में होना चाहिए, बराह रास्त। ठीक। और जो ये दावा करे, अगर कोई इंसान भी अगर ये दावा करता है तो उसको भी आप मान लीजिए कि मैं जमीन और आसमान का मालिक हूं, मैं पैदा करता हूं, मैं मारता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। अगर कोई इंसान ये आपके सामने कह दे तो भी मैं कहूंगा कि उसको मान लीजिए आप। फिर देखिए कि क्या उसको माजी का इल्म है, बॉटनी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये वो तमाम इल्म है। कोई भी एक इंसान आपको नहीं मिलेगा ऐसा। इसके लिए इंसान से ऊपर की कोई हस्ती चाहिए। उस हस्ती को हम द अल्टीमेट कहते हैं, द सुप्रीम कहते हैं, ताऊ कहते हैं, गॉड कहते हैं, खुदा कहते हैं। अरबी में उसको अल्लाह कहते हैं।
تو اللہ کیا کیا؟ انسان کی اس بے چینی کو اس نے ہلکا کیا، اپنے رسول کو بھیجا، اس کو کتاب دی. انسان کی اب کریشن پلان کو سمجھنے کا واحد ذریعہ، اتھارٹیو ذریعہ کہہ رہا ہوں میں، اتھارٹیو ذریعہ وہ کتاب جو خدا کی خود کی ہو، جو پیور کنڈیشن میں. تو آج کی تاریخ میں ایک تاریخی بات ہے کہ ہسٹوریکلی کوئی بھی بک 1500 ایئر سے پرزرو نہیں ہے سوائے اس کتاب کے. تو یہ ڈیفالٹ ڈاکومنٹ بنتا ہے ہمارا اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے. چوائس نہیں ہمارے پاس، چوائس نہیں. تو اب بتائیے کہ آپ کو کون سکھائے؟ یو نیڈ اے ٹیچر، دس از فیکٹ. تو سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں اس کتاب کا عالم ہوں، میں گرو ہوں تمہارا، میں تم کو اب بولنا سکھاؤں گا، اب میں تم کو کرنا سکھاؤں گا، اب میں تم کو سمجھنا سکھاؤں گا. دیٹ از واٹ ایگزیکٹلی یو نیڈ. وہ ضرورت یہ کتاب پوری کر رہی ہے. آپ سوچئے، ہم جب کہتے ہیں نا کہ خدا بڑا رحیم ہے، خدا رحمان ہے، خدا بہت عظیم ہے، اس کی عظمتیں کہاں دکھتی ہیں ہم کو؟ لوگ تو خیر بلا شبہ کائنات تو ہے اس کی، آپ ہم بیٹھے ہوئے وہ خود بھی اس کی عظمت ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں خدا کی سب سے بڑی عظمت جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ خدا کتنا مائٹی ہے. خالی کھڑے رہ کے دیکھ لیجئے آسمان کی طرف، سمندر کی طرف، دیکھ بھی نہیں پاتے ہم لوگ پورا اس کو، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہوگی. وہ خدا ایسے ہزاروں کروڑوں لاکھوں گیلیکسیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. وہ انسانی زبان میں کلام کیا اور وہ کلام آپ کے پاس میں ہے. آپ کی بھلائی کے لیے کیا صحیح ہو سکتا تھا اس نے لکھ کر آپ کو دے دیا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ قرآن اپنے ہاتھ میں رکھنا، ٹاکنگ گاڈ کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. ایک ٹاکنگ گاڈ ہے آپ کے ساتھ، ٹاکنگ رسول ہے وہ. تو اب آپ سوچئے کہ جیسے نیچر یعنی مٹیریل ورلڈ کے لیے لا آف نیچر کی ضرورت تھی، وہ وہی تھی. جبلت بایولوجیکل ورلڈ کے لیے تھی، وہ اس کی وہی تھی. اب انسانوں کی وہی ہے. اب آپ بولیں گے حبیب صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے، وہی ہمارے ساتھ بھی کرتا تھا، جو چڑیا اور ان کے ساتھ کیا وہی ہمارے ساتھ کر دیتا. تو ان میں اور آپ میں فرق کیا اس نے. خدا بغیر ریزن کے کچھ نہیں کرے گا. یہ خدا کی بہت زبردست دانائی ہے. کسی کے پاس عقل نہیں ہے، ہائر انٹلیکچوئل کسی کے پاس نہیں ہے، صرف انسان کے پاس ہے. انسان کے پاس میں 3 وائٹل فورسز ہے اس کے پاس: ٹو سی، ٹو لسن اینڈ ٹو تھنک. ٹو سی، لسن اینڈ ٹو تھنک سورج کے پاس میں نہیں ہے. ورلڈ کی سب سے بڑی گیلیکسی ہے تو اس کے پاس میں بھی نہیں ہے. ورلڈ کا سب سے بڑا سمندر ہے تو اس کے پاس میں نہیں ہے. ایک انسان کے پاس ہے. اور اس کے بعد خدا کیا کیا؟ ایک اور بڑا، یعنی یہ بولنا چاہیے کہ کیا زبردست خدا ہے، کیا زبردست خدا ہے. انسان کو اس نے آزادی دی کہ تمہارا جو دین چننا چاہے چنو. لوگ عام طور سے دین کا ترجمہ وے آف لائف کرتے ہیں جو بلا شبہ صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن دین کا ایک ترجمہ اور ہے، فیصلہ. فیصلہ مالک یوم الدین، فیصلہ کرتا. تو دین کا ترجمہ میں بیشتر جگہوں پہ فیصلہ کرتا ہوں. آپ کو فیصلے کا اختیار دیا، فیصلہ ہی فریڈم ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بات یہ جو فیصلے ہوں گے اس دنیا میں، آپ خدا کو گالی بھی اگر دیں گے تب بھی آپ کا کچھ نہیں ہوگا. دائی کو اور رسول کو پتھر سے بھی ماریں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ کے یہاں. خدا سائلنٹ رہے گا، خدا سائلنٹ رہے گا. اسی لیے تو نبیوں کو کٹوا دیا گیا، دائیوں کو مار دیا گیا، اچھے لوگوں کو سنسار کر دیا گیا. اس کے باوجود خدا خاموش رہا. کیوں؟
क्यों? एक बात समझिएगा, ये बात शायद किसी ने नहीं कही है सिवाय मेरे गुरु के, किसी ने नहीं कही है। खुदा इतना पावरफुल होने के बावजूद, इतना ऑलमाइटी होने के बावजूद, इंसान के इख्तियार के मामले के अंदर उसने अपने आप को डीलिंग कर लिया, अपने आप से जुदा कर लिया उसको एक लिमिटेड मुद्दत के लिए। आपको फ्री बर्ड बना के छोड़ दिया जाए। उसके बाद क्या किया? एक नबी को भेजा, किताब भेजी, उसके अंदर अपनी मर्जी का ऐलान किया उसने। कुरान दरअसल खुदा की मर्जी का ऐलान का नाम है। अपनी मर्जी का ऐलान किया, अपनी मर्जी का ऐलान करके बोला तुमको फ्रीडम है अहमद भाई, आप चाहे जो करें, आप GOD बोलो या DOG बोलो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू डू इट। लेकिन मौत के बाद में मैं देख लूंगा उस तत्व को, छोड़ूंगा तो नहीं। क्या तुम पत्थर बन जाओ या उससे भी सख्त हिसाब के दिन तो खड़े करके छोड़ूंगा, बोलता है। मौत के बाद तो खड़े करके छोड़ेगा आपके सामने। तो वहां क्या करेगा खुदा? आपको ये जो लाइफ दी गई है, इस लाइफ के अंदर आप बारीकी से जब इसका जायजा लेंगे तो ये पूरी अर्थ की जो डिजाइन है जिसमें इंसान प्लेस्ड है, वो सिर्फ इम्तिहान के वास्ते है। आप यह कुछ भी नहीं पा सकते। बड़ा पैलेस बना लीजिए, 2 फीट के पलंग पे सोएंगे आप, गोडाउन भर के अनाज रखिए, वही 200 ग्राम खाएंगे आप, कुछ नहीं कर सकते आप। यहां खुदा क्या किया? इंसेंटिव के तौर पे 2 नफ्सियात को रखा उसने। एक है प्लेजर, एक है कर्स, तकलीफ और राहत। ये 2 मजों को यहां रखा उसने। ये मजे सिर्फ टेस्ट करते हैं आप, ओनली टेस्टिंग है। एक थॉट देते हैं, रमजान का रोजा रखिए थुक्काले में। और जो मैं देखा, मैं मेहनत करने वाले लोग, हमारे बच्चे पूरे काम करते हैं फैक्ट्रियों में, रोजे रखते थे। हम तो सो जाते थे रोजे रख के, मगर ये बच्चे काम करते थे। तो मैं खुद भी रोजे जब रखता था तो मैं देखा कि जब थुक्काले के रोजे थे, मुझे अच्छा याद है कि जो इफ्तार के बाद का पहला ग्लास का पानी होता है ना, यानी ऐसा लगता है कि इससे बड़ी और कोई नेमत नहीं। क्या सुकून, क्या मजा, क्या उसका फुलफिलमेंट का जो जॉय मिलता है आपको, जो राहत मिलती है उससे। हाँ, आप खुदा की रहमतों को उसमें महसूस कर सकते हैं। कितने गिलास पिएंगे भाई? ड्रम भर के? आधे गिलास तक का मजा है, उसके बाद खत्म। 1 गिलास तक का मजा है, उसके बाद खत्म। मजा चखा दिया कि मेरा फजल क्या होगा, मेरी राहत क्या होगी, मेरा एक दे दिया, एक अजियत दिया, वो मजा चखा दिया, फिर अजियत खत्म। टांग टूट गई, अजियत हुई, टांग रिपेयर हुई, घर गिर गया, फिर बन गया। तो अजियतें भी टेम्पररी, मजे भी टेम्पररी। सिर्फ आप एहसास करते हैं। ये एहसास को इसलिए रखा गया कि इंसान मौत के बाद की जिंदगी के मामले को गहराई से समझ सके। आप समझिए, आपकी तमन्ना क्या है कि मेरी जिंदगी में कोई मसला ना हो। क्या कोई इंसान बता सकते हैं जो मसलों से खाली है? कोई आपका जो ओबामा बैठा है ना, वो भी नहीं है, वो भी हजारों मसलों में गिरा हुआ है। वो बेचारा गरीब तरीन इंसान से बदतर इंसान है मेरी नजर में। हाँ, ये गरीब इंसान तो 8 घंटे 10 घंटे की मेहनत करके जाके आराम से अपने बीवी बच्चों के साथ रह जाता है, सो जाता है, जो भी रोटी खा के, लेकिन वो नहीं कर सकता वैसे। तो अब आप बताइए, इंसान की ये तमन्ना कहाँ जाके पूरी? कोई एक जगह तो हो। खुदा उसको बोलता है कि तुम्हारे अच्छे का जो अमल है, जन्नत बदला है तुम्हारे अमाल में। यानी जब तुम ये अमाल करेंगे तो खुदा क्या करेगा? ये इम्तिहान में से गुजारेगा। इम्तिहान के बाद में वहां रिवार्ड लेगा। तो खुदा ने जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटा है। एक है प्री डेथ पीरियड, एक है पोस्ट डेथ पीरियड। प्री डेथ पीरियड आजमाइश है, करना है, करना 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 करना, अमल 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 अमल। ठीक। पोस्ट डेथ पीरियड में कुछ भी नहीं करना।
जो किए थे उसको भुगतना है। अच्छा किए तो अच्छा भुगतेंगे, खराब किए तो खराब। बबूल पहनेंगे और गुलाब की उम्मीद करेंगे, ऐसे तो उगता नहीं है। तो ये किताब आकर आपको ये बताती है कि आपकी जिंदगी का जो टोटल इशू है, हम ये 60 साल की जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, करोड़ों साल की जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आपकी जिंदगी का मसला 60-70 साल का नहीं है साहब, आपकी जिंदगी का मसला करोड़ों साल का है, अबदा नबदा है। उस मसले का सोल्यूशन कुरान है। तो कुरान आपके एफर्ट्स में आसानी करती है ताकि आप उसके नतायज को पा सकें। आप बात समझ रहे? तो यह है इसका मेन मकसद, यह है इसकी वही की जरूरत। अब इसके अंदर अगर आप इसका जो सही इस्तेमाल है इस किताब का, अल्लाह को जो सर्व करना है, ये ढकोसला, ये ड्रामे में कुछ नहीं रखा है। ये नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, हजा कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। यकीन मानिए आप, ये खुदा को चीट करना है मेरे नजदीक। खुदा के साथ चीटिंग करना है। खुदा चाहता है कि आपको खुदा क्या बोल रहा है कि इब्राहिम की जो जगह है, इब्राहिम का जो मकाम है, उसको अक्स करो। अक्स करना क्या है? उसको कॉपी करो, उसको एक्वायर करो, उसको एक्सेप्ट करो, उस जैसे हो जाओ। ये सब अक्स के मीनिंग है। और उसको अपनी सलाह की जगह बनाओ। बेवकूफों की तरह सब उसको, वो डब्बे को मकाम इब्राहिम कह के नमाजें पढ़ रहे हैं वहां पर जाकर। खुदा का कितना बड़ा मैसेज है इसके अंदर। खुदा ये कह रहा है कि मकाम इब्राहिम क्या था, दूसरे मानों में तमाम अंबियाओं का मकाम क्या था। मैंने एक तकरीर में कहा है आपसे, मिल्लत इब्राहिम के अंदर सब्र करना है, तक़वे की रविश इख्तियार करना है, माफ़ करने वाले बनना है, बुर्दबारी करना आना चाहिए। इन सिफतों से जितनी पॉजिटिविटी है वो पूरी आपके अंदर आनी चाहिए। समझ रहा है? साफ ज़हन, साफ क़ल्ब, अच्छी ज़िंदगी, साफ सुथरा मामला, ये तमाम मकाम इब्राहिम, इसकी पैरवी करना है। इसमें आपकी कामयाबी। ये मॉडल के तौर पर इंसान की एक और मजबूरी है कि इंसान सिर्फ इंस्ट्रक्शन पर वर्क नहीं कर सकता। ये मालूम है आपको? ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा वीकेस्ट पॉइंट है। हमारे घर में तो 2 साइकोलॉजी PhD इन साइकोलॉजी है। उनसे मैं पूछा था कि अगर मैं इंसान को कहूं कि तुम ये करो तो क्या वो करेगा? सिर्फ मैं कह दूं तो बोले बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि इंसान के नेचर में है कि वो एक रोल मॉडल चाहता है। तो बच्चे जो होते हैं ना, अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल बनाते हैं। आप देखेंगे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स के अंदर आइडियल को ढूंढते हो, रोल मॉडल। आप भी शऊरी तौर पे, गैर शऊरी तौर पे वही करते हैं। कोई ना कोई आपका रोल मॉडल होता है, उसी की आप फॉलो करते हैं। तो इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में इंस्ट्रक्शन के अलावा एक रोल मॉडल चाहिए उसको। इंसानों में से वो फरिश्तों में, जिनों में से नहीं चलेगा, इंसानों में से होना चाहिए वो। तो खुदा एक नबी के अंदर वो क्वालिटीज डालता है जो इंसान होता है, उसको एज रोल मॉडल पेश करता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह एक रोल मॉडल है आज की उम्मत के लिए। इब्राहिम तमाम इंसानियत के लिए रोल मॉडल। इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम इंसानियत के रोल मॉडल। समझ रहे हैं? तो उनके अंदर क्या किए थे उनको लेना होता है। आप एप्लीकेशन तो सही करते हैं, सुन्नत रसूल हमको लेना है, उसके नाम पे आप बेहुदा हरकतें करते हैं। आप उनके बिहेवियर पैटर्न को लीजिए, उनके फिजिकल पैटर्न को नहीं। रसूलुल्लाह माफ करते थे, ये सुन्नत रसूल है। रसूलुल्लाह झूठ नहीं बोलते थे, ये सुन्नत रसूल है। रसूलुल्लाह यतीमों का ख्याल करते थे, ये सुन्नत रसूल है। रसूलुल्लाह वक्त की पाबंदी करते थे, ये सुन्नत रसूल है। रसूलुल्लाह अपने वादे के सच्चे थे, ये सुन्नत रसूल है। इनको तो हटा दिया, ड्रामे को ले लिया आपने। क्योंकि इंसान क्या चाहता है? आसानियों से जो ड्रामे मिल जाए वो ले लो। खुदा उसको कहता है सबसे बड़ा बुथई, जिसको कुरान तमासील कह के पुकारती है। तमासील, ड्रामों में जिंदा है। अल्लाह की याद में हज हो रहा है,
अल्लाह की याद में नमाजें पढ़ी जा रही है, अल्लाह को राजी करने के लिए रोजे रखे जा रहे हैं, क्या है? आपको देखिए यही होता है कि हर मर्तबा आप हजारों चीजों में घिरे हुए होते हैं, आपको रिस्पॉन्स करना होता है उसके, आप बगैर रिस्पॉन्स के रह नहीं सकते, या ज़हनी या फिजिकली आपको रिस्पॉन्स करना होता है। तो रिस्पॉन्स करने के लिए दो इंस्पिरेशन है आपको, दो वही होती है। सूरह अनाम के 112 नंबर के अंदर अल्लाह ताला कहता है कि शैतान और जिन भी इंसान पे वही करते हैं। सूरह अनाम 6 नंबर का सूरह 100 नंबर की 112 या 113 नंबर की आयत है, एक नंबर में भूल कर रहा हूं, उसके अंदर अल्लाह ताला कहता है कि ये जिन और शैतान वही करते हैं। तो भैया वही एक तो खुदा की भी है, तो एक नेगेटिव फोर्स की भी है। तो आप हमेशा दो में अटके हुए रहेंगे, दोनों वही आएगी आपके साथ। आपको उसमें से सिर्फ अल्लाह को करना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन जो है वो ये है। उस टाइम पे आपका ये कोई 5 टाइम मस्जिद में नहीं होती है, ये तो आप जो बात कर रहे हैं उसमें होगा, वो आप किसी ग्राहक से कारोबार कर रहे हैं उसमें होगा, बीवी के साथ में मामला कर रहे हैं उसमें होगा, पड़ोसी के साथ कैसे रह रहे हैं उसके अंदर होगा। ये सब टू गॉड है। खुदा के वो इंस्ट्रक्शन खुदा का नहीं है यार, वो आपकी जय जयकार सुन के क्या करेगा? उसको क्या पढ़िए, उसको क्या पढ़िए? क्या आपकी जय जयकार उसकी बढ़ाई के अंदर कोई और इजाफा कर देगी? तो अब आप समझिए कि ये वो जो मामला है, इसीलिए कुरान की जो ज़रूरत है, कुरान का जो इंसान है, कुरान एक इंसान को देखती है। वो इंसान की जो फंडामेंटल क्वालिटीज़ मैं जो बता सकता हूँ वो ये है कि वो लोग जो मॉडेस्ट हैं, वो लोग जो तक़वे की रविश अख्तियार किए हुए हैं, वो लोग जो संजीदा है, वो लोग जो कमिटेड है, कमिटेड टू ओन लाइफ, कमिटेड टू फैमिली, कमिटेड टू इन्वायरमेंट, कमिटेड टू गॉड। कुरान वो बनाना चाहता है। यह है कुरान का मतलब। और अल्लाह देखिए, अल्लाह क्या किया? अल्लाह कहता है कि मैंने 2 जिंदगी और 2 मौत। बहुत अजीब गरीब बात है ये दूसरी जिंदगी, 2 जिंदगी और 2 मौत क्या है उसको समझ नहीं पाते हम लोग। अब जिंदा है, फिर हम लोग मर जाएंगे, फिर जिंदगी मिलेगी, यही समझाया गया हमको। हो सकता सही हो, लेकिन मैं इस पर गौर कर रहा था 2 जिंदगी और 2 मौत क्या है, तो उसमें मुझे एक बात मिली, मुझे फर्दर कंफर्म करना है इसको। जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, तो माँ की नाड़ उसके साथ में जुड़ी हुई, तो माँ उसकी रब बनी हुई होती है, छोटी रब, ग्रेटर रब तो खुदा होता है, वो उसको नरिश करते रहती है। तो लाइफ अंदर रहती है उस टाइम, लाइफ अंदर रहती है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कुछ सेकंड से बच्चा डेड होता है। इसका ये मेडिकल साइंस कह रही है, मुझे किसी डॉक्टर ने कहा है, लेकिन मैं आपको जिम्मेदारी से नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स नहीं पढ़े। उसमें यह बताया जा रहा है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मुर्दा होता है, फिर उसके बाद उसमें जिंदगी आती है। मां के पेट में जिंदगी थी, वो हो गई खत्म। जब बाहर आया उससे, तो वो इंडिविजुअल बना, यानी इंडिविजुअल शख्स आप बने। आप मां के पेट में आप इंडिविजुअल नहीं थे, बाहर आने के बाद इंडिविजुअल बने आप। अब इसको मौत नहीं है। यहां जब आपके पास आए आप दुनिया में, तो मुर्दा आए थे आप, फिर यहां एक जिंदगी मिली। इसके बाद क्या होगा? अब हम जिंदा है, यहाँ पर देख, मुर्दा थे, मान लीजिए डॉक्टर की थ्योरी सही है, लेट अस बिलीव दैट इट इज राइट। तो एक मुर्दा से एक जिंदा हो गए हम। अब फिर हमको दोबारा मरना है। वो हम रोज देख रहे हैं कब्रिस्तानों में, शमशान घाटों में, क्यों मर रहे हैं? रिश्तेदार मर रहे हैं, बाबा मर गए, दादा मर गए, रोज ही देख रहे हैं। हम भी मरेंगे एक दिन, हाँ। तो मौत का भी ईमान है हमारा, यकीन है। ये पहले जो बच्चा मुर्दा था वो जिंदा हुआ, वो मैं खुद हूँ। अब मैं खुद मरूंगा,
تو 3 فیکٹر کسی کے کہنے کے صحیح نکل گئے. مردہ تھا زندہ ہوا, پھر اب جو زندہ ہے وہ مردہ ہو جائے گا. 3 فیکٹر صحیح نکلے. اب چوتھا فیکٹر ہے جو نکلنا ہے باقی. اس کے بعد پھر اٹھائے تو کسی شخص کی 3 قول اگر صحیح ہو تو چوتھے قول میں ڈاؤٹ کیوں کر رہے ہیں بھیا آپ کہ خدا موت کے بعد نہیں اٹھائے گا آپ کو؟ کیوں ڈاؤٹ ہو گیا آپ کو؟ مٹی ہو گئے ہم کیسے اٹھیں گے, راکھ ہو گئے ندی میں بہہ گئے, پہاڑوں پہ بکھرا دیے گئے, کیسے آئیں گے؟ جی جی آپ کچھ بھی نہیں تھے اس میں سے پیدا کر دیا, کچھ بھی نہیں تھے آپ, کم سے کم یہ راکھ تو ہے آخر کے اندر, اس میں سے کیا دقت ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے؟ تو یہ زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائی. اور میں جہاں تک سمجھ سکتا ہوں قرآن کو لے کر جو ہم کو کرنا ہے نا, اس میں اختلاف نہیں ڈھونڈنے ہم کو, کیونکہ یہ کتاب بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے, 1500 سال سے لوگ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. تو یہ آبویس ہے کہ اس کے اندر ویریس اسکولز بنیں گے, ہزاروں اسکولز رہنے دیجیے, ہم کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہم یہ دیکھ لو کہ میرا کیا, ہم لوگ مارواڑی ہیں تو ہمارے دادا ہم کو سکھائے تھے بچپن میں, جب میں بزنس میں آیا تھا تو ایک ہمارے بازو میں ایک شیروانی والے صاحب تھے, تو دکان میں آتے تھے تو میں ان سے بیچاروں سے 10-10, 20-20 منٹ بات کرتا تھا. تو دادا دیکھے میرے, دیکھ کے بولے بھائی یہ کون ہے؟ بولا پیچھے گلی میں رہتے ہیں. اپنوں کیا کام ہے ان سے؟ بولا کچھ بھی نہیں ہے. تو دادا میرے کو بولے تھے جس سے کام نہیں ہے اس کو سلام میں نہیں کرنا, ٹائم ویسٹ ہوتی. دکان میں 8 گھنٹے دکان چلا کے اپنا پیٹ بھرنا ہے, اس کے اندر تم ایفرٹ نہیں کر سکتے, یہ سب خرافاتی کام ہے. ملنا ہے تو اتوار کے دن جا کے ملو ان سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بھیا آپ کو یہ رویہ رکھنا پڑے گا جس میں میرا فائدہ نہیں ہے اس پہ جاؤ کیوں میں, سیدھی بات ہے. ہاں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہوگا بھاڑ میں جائے, اس کو چھوڑیے, اس کا پیچھا. ہم لوگ یہ ایفرٹ لگانا چاہیے کہ ہم اپنے ذاتی طور پہ اور یہ یقین کرتے ہوئے کہ خدا, آپ جانتے ہیں خدا ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے, کل شیء قدیر ہے. چونٹی سے لے کے سورج, ہاتھی, گلیکسیز اس کے کنٹرول میں. آپ کو اور مجھے اسی نے پیدا کیا, یہ تو مانتے ہیں ہم. اب کوئی اگر انسان یہ کہے کہ صاحب قرآن سمجھنے کے لیے مجھے فلاں بن فلاں چاہیے, فلانی تفسیر چاہیے, فلانی ڈکشنری چاہیے, تو کیا کر رہا ہے وہ؟ یہ بہت جرأتانہ جملہ کہہ رہا ہوں میں یہاں پر. وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ 3 چیزوں کو ایک ساتھ میں انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہا ہے کہ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں. انسان اس بلا کا نام ہے جو سلا زمین پہ رہ کے مارس کے اندر کالونی بنانے کی سوچ رہا ہے. آپ انسانوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت بڑی بلا کا نام ہے یہ. آپ ہیں وہ, آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھ سکتا ہوں, اپنا انڈر اسٹیمیشن کر رہے ہیں آپ. دوسرا انڈر اسٹیمیشن کتاب کا کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب رکھی اور انسان اس کو نہیں سمجھ سک رہا ہے. Underestimation of yourself, underestimation of book, and underestimation of God Almighty. تو آپ کو اس بات پہ سب سے پہلا ایمان لانا پڑے گا, الرحمن علم القرآن. ہو سکتا آپ اس کے سیکھنے میں, سمجھداری آنے میں بہت مرتبہ گریں گے آپ, نیچرل ہے. سائیکل نہیں آتی تھی, سائیکل چلانا سیکھے تو گھٹنے تو پھٹیں گے آپ کے. تیرنا نہیں آتا تھا, 2-4 مرتبہ پیٹ میں پانی تو جائے گا آپ کے. پکانا نہیں آتا تھا, 2-4 مرتبہ تو کھانا جلائیں گے آپ. جتنی دوسری چیزوں کو سیکھنے کے لیے جو مشقت کرنی پڑتی ہے اور جو گرنا پڑتا ہے, اتنا ہی قرآن کے ساتھ میں, اس سے زیادہ نہیں ہے. وہ جو بنیادی ہے کہ تھوڑی سر کی پرائمری لیول کی لینگویج لے لی جائے, اس کے مقصد کو, پرپس کو سمجھ لیا جائے, پھر اس کے بعد میں اس میں تدبر کیا اور اللہ سے دعا کی جائے کہ ہم کو اس کتاب کو تیرے سمجھے. تو بھائی میں تو یہ سمجھ, اچھا لنچ ہوا نہیں ہوا آپ کا؟ لنچ کر لیں گے, میرا ٹائم بھی ہو گیا لنچ کا. میں لنچ کر لیا, اس کے بعد میرے کو ایک اور جو ہے دیکھیے
سورہ ہود 71 اس میں کہا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حلیم تھے. پھر اس کے اندر بتایا گیا کہ وہ اصلاح کرنے والے تھے. پھر اس میں بتایا گیا کہ وہ صابر تھے. دوسری آیت میں بتایا گیا کہ وہ متقی تھے. پھر ایک آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے ایک ساؤنڈ ہارٹ کے مالک تھے. یعنی ان کا جو قلب تھا وہ سلیم تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے نبی کی، ساؤنڈ ہارٹ کا ہونا. ساؤنڈ ہارٹ کیا ہے؟ کہ آپ لیس دین ٹروتھ کے اوپر راضی نہیں ہوں گے. قلب سلیم جس کو اللہ بالکل، یعنی ایسا صاف ستھرا دل، بالکل پراؤڈ ہارٹ، کسی کے بھی معاملے کے اندر سچائی کا اختیار رکھنا، سب صفتیں اس کے اندر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آیتوں کی وضاحت کرنا جانتے تھے. یعنی آیت کی وضاحت کرنا کیا مطلب ہو گیا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کوئی نبی کا اسپیشل فیل ہے؟ نہیں، یہ نبی کی ایٹریبیوٹ ہے جو انسان میں آ سکتی ہے. یہ اس کا اسوہ ہے. تو جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، چڑیاؤں کو دیکھتے ہیں، برڈس کو دیکھتے ہیں، تو اسی میں سے تو بات نکلی کہ وہی ان کے اوپر بھی ہوتی ہے، ہم پہ ہونی. یہ آیت کو جاننا ہے، یہ آیت کی وضاحت کرنا سیکھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طریقے سے آپ اگر آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دوست تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے دوست تھے. یعنی کتنا بڑا آنر ہے کہ انسان کو خدا کہے کہ وہ میرا دوست تھا. آپ امیجن کیجئے ایک پرائم منسٹر کا، چیف منسٹر کا کوئی پی آر آپ کا دوست ہو جاتا تو اکڑتے پھرتے ہیں آپ پورے شہر میں. پارلیمنٹ کے کوئی ایک ممبر سے اگر آپ کی دوستی ہو نا تو آپ کو اکڑ آ جاتی ہے اس کو لے کے. یہاں تو خدا کہہ رہا ہے کہ ابراہیم میرا دوست تھا، خلیل خلیل. پھر اس کے بعد میں ایک بات سمجھ میں آیا کہ ابراہیم اتنے سنجیدہ تھے. وہ آخری سنجیدگی تھی ان میں. سنجیدگی یہ تھی کہ خدا نے کہا کہ میں نے ابراہیم کو آزمایا. یعنی ایک ٹیسٹ ڈالا ابراہیم کے اوپر. اور کیسے آزمایا؟ کلمے سے آزمایا آپ نے. کلمہ کیا ہے ابراہیم کا؟ یہ ہے کلمہ. اس سے آزمایا اس کو، ابراہیم کو. تو ابراہیم اس میں سچا نکلا. آپ سوچئے کہ ایک خدا کی آزمائش کے اندر خدا کنفرم کر کے بتائے کہ ایک انسان میری آزمائش میں پورا نکلا. میں سمجھتا ہوں یہ آنر کی انتہا ہے کسی کے لیے. اس کے بعد کہنا کہ میرا دوست ہے، یہ آنر کی سیکنڈ انتہا ہے. پھر بولنا کہ تو اب سارے انسانوں کا امام. یہ آنر کی سدرۃ المنتہا ہے. اور ساری انسانیت کو کہنا کہ تم اب مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بنا لو. اب اس کی اتباع کرو، تم سلی کرو اس کی، اس کے تم مسلی بنو، اس کے تم فالوور بنو. یہ یوں ہی ہوگا. تو ابراہیم کا جو خواب تھا جس کے اندر بتایا گیا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں. خالی بیٹا ذبح نہیں ہو رہا تھا، باپ بھی ساتھ میں ذبح ہو گیا اس کے. خود بھی تو ذبح ہوئے. وہ قربانی جو دی باپ بیٹوں نے مل کے خدا کے بیت کی جو طہارت کی وہ ان کی قربانی تھی. تو آپ کا بھی ایک بیت ہے. آپ کا بیت کہاں ہے؟ قلب ہے آپ کا. آپ کا بیت قلب ہے جس میں خدا کا گھر ہونا چاہیے تھا. آپ کے کون بسا ہوا ہے وہاں؟ کیا اس کی طہارت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ یہ دماغ کیا ہے؟ خدا کا دیا ہوا عطیہ ہے. اس کے اندر کون بسا ہوا ہے بھی؟ کیا اس کی طہارت کی ضرورت نہیں ہے آپ کو؟ اپنے عمل کے اندر اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر کتنی، میں خود اپنے بارے میں سوچتا ہوں ہزاروں لاکھوں چیزیں میرے میں خرابیاں ہیں. میں اس کی پیوریفیکیشن نہیں کرتا ہوں. میرے کل نہیں ہوگا میرے ساتھ پیوریفیکیشن کا. خدا ڈیلنگ کر لیا اپنے آپ سے. آپ کو چھوڑ دیا اکیلا آپ کے حال پہ مست مست قلندر زندگی گزارو، کھاؤ پیو، خوش رہو اور مر جاؤ. کوئی پرابلم نہیں خدا کو. ایک کوڑی کا پرابلم نہیں ہے. پھر اللہ بولتا ہے کہ جب جہنم میں پھینکے گا نا سب کو تو جہنم کہے گی پلٹا کے، زبان دیا ہے جہنم کو خدا نے کہ حل میں مزید اور آنے دو، بہت جگہ ہے میرے پاس، بہت خالی ہے. تو اتنا بڑا بنانا ہی تھا اس کو. تو
इतना बड़ा तो बना नहीं था उसको। तो अब आप सोचिए कि ये मामले, खुदा के जितने भी मामले हैं, इसका आगाज होगा संजीदगी से, मॉडेस्टी इसका बेस होगा। संजीदगी और मॉडेस्टी जब दोनों एक जगह में मिलती है तो वहां एक झाड़ उगता है, वो उसका झाड़ होता है तकवा। जब मुत्तकी आगे बढ़ता है तो वो करता है इस्लाह, वो बनता है मुसल्ली, वो बनता है सलाह करने वाला, इस्लाह करने वाला। और जो इस्लाह करने वाले होते हैं वो उनकी सिफत होती है, वो हलीम होते हैं, वो बुर्दबारी करने वाले होते हैं, वो अल्लाह से डरने वाले होते हैं, वो पाकीज़ा होते हैं। ये वो तमाम क्वालिटीज नबियों की है, ये वो रोल मॉडल है। यही रोल मॉडल मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, यही रोल मॉडल हजरत यूसुफ का है, यही रोल मॉडल हजरत दाऊद का, सुलेमान का, इब्राहिम का, इस्माइल का, इसहाक का और नूह का, सब यही रोल मॉडल। आप देखेंगे सूरह मरियम के अंदर देखेंगे, मेरे ख्याल से 45 नंबर की आयतों के बाद से शुरू हो जाता है अंबियाओं का जिक्र। किताब में इस्माइल का जिक्र करो, वो हलीम था, वो इस्लाह करने वाला था, वो सच कर दिखाने वाला था। इब्राहिम के बारे में अल्लाह ताला एक जगह पे कहते हैं, शायद आयत याद नहीं रही है मुझे, सूरह स्वाद का सूरा है ये, उसमें कहते हैं कि इब्राहिम हमारा सच्चा नबी था। तो क्या नबी झूठे भी होते? सिद्दीक़न नबी है। हाँ, इब्राहिम हमारा सच्चा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो ट्रुथ है, यानी उनके उसवा करने के अंदर आपको कोई किंतु परंतु का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। खुदा इंडोर्स करके सील दे रहा है आपको कि वो उनका उसवा बिल्कुल ट्रू है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। तो भैया सबसे पहला चेंज तो ये लाइए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जो मुत्तकीन है उनसे किताब बात करेगी, जो मुत्तकीन नहीं है किताब उठा कर लेगी। तो किताब का मुताला करने से पहले मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले जो साइकिल चला के गिरना है ना, मुत्तकी बनने की प्रैक्टिस करना है। ये मुत्तकी की सिफतें बताई मैंने अभी तक, जो इब्राहिम के उसवे के अंदर आ रही है, रसूलुल्लाह के उसवे के अंदर आ रही है। इसकी तो एक कौड़ी कहीं बात नहीं होती, किसी मस्जिद के खुतबे में नहीं बताया जाता कि इंसान को सब्र करना चाहिए। आप बताइए क्या महराज है साहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, वाह वाह वाह। देखिए सब्र किसको बोलते हैं अगर देखना है आपको, खैरखाई किसको बोलते हैं देखना है आपको। हाँ, बाप बोल रहा है कि मैं तुझे संसार कर दूंगा, बाप बोल रहा है कि तू निकल जाए यहां से, मलामत कर रहा है बाप। यानी उसका आयत का टेम्परमेंट हम जो बयान करते हैं ना, कुरान के साथ में एक जुल्म और करते हैं हम लोग, हम स्पीकर्स। कुरान खुतबे की जबान में नाजिल हुई है, उसको स्पीच की जबान में बयान नहीं, वो यानी ओरल खुतबा था जो दिया गया था, उसको लिखा गया बाद में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लिखे हुए से पढ़ रहे हैं? नहीं, आप रुकू का टेम्परमेंट जानिए। बात करने में जो टेम्परमेंट, क्या गुस्सा है, क्या नरमी है, क्या समझाना है, क्या दिलजोई है या डांट है, वो उसके उस टेम्परमेंट ऑफ स्पीच को पकड़िए आप पहले, उसके बाद आयत की तशरीह। यहां अगर मैं टेम्परमेंट ऑफ फादर एंड सन के डायलॉग में अगर देखता हूं तो बाप गुस्से से भड़कावा होगा, एक फ्रस्ट्रेटेड फादर है, बोला नजरों से दूर हो जा, तो यहां से कम बखत, अगर तू यहां से नहीं निकलेगा, या अल्लाह अल्लाह जो लगा के रखा छोड़, अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर उसके बाद तेरा अंजाम यह है कि तेरे को या तो आग में डाल के जला दिया जाएगा वरना पत्थर मार के तेरे को खत्म कर दिया जाएगा। यानी अल्टीमेट वार्निंग दे रहा है बाप उनको। ये टेम्परमेंट है उसका, डायलॉग का। वहां इब्राहिम पलटा के बोलते हैं, अब्बा आप पे सलाम दियो, अब्बा आप पे सलाम दियो, मैं मेरे परवरदिगार से दुआ करूंगा कि वो आपको अपनी हिफाजत में रखे और वो आपको माफ करे इस फिर। यकीन मानिए जिस दिन मुसलमान इब्राहिम उसवा के अंदर से अगर ये बात जान गए कि लोगों को माफ करना आ जाए, उनको कोई अगर कहे कि हम तुम्हें मारेंगे तो वो उसके लिए दुआ करने लग जाए, वो सारे इंसानों के इमाम होंगे उस दिन, इमामत उनकी गारंटेड होगी। इब्राहिम कह रहे हैं कि जब अल्लाह कह रहा है कि ऐ इब्राहिम तूने मेरे बात को सच कर दिखाया, मेरे कलमे को,
اور بہت بڑی عظیم قربانی تو نے دی، میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. تو ابراہیم تھینک یو ویری مچ بول کے گارلینڈ نہیں پہن لیے خوشی کا، گلاب جامن نہیں بانٹے لوگوں میں جا کے. وہ تو دیکھے میں تو 80-90 سال میں مر جاؤں گا، میں تو 80-90 سال میں مر جاؤں گا یار. تو اللہ سے کہہ رہے ہیں کیا یہ امامت میری ذریت میں ہوگی؟ کہ ذریت ابراہیم کون ہے؟ اسماعیل اسحاق؟ جی نہیں، آپ میں دونوں ان کی ذریت ہے، کیونکہ قرآن کہتی ہے کہ تمہارے ابو ابراہیم میں، تمہارے فادر ابراہیم کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے. تو ہی از اوور اسپرچل فادر. اگر کوئی ایماندارانہ طور پہ اگر ابراہیم کا اسوہ اختیار کرتا ہے، خدا کی کمٹمنٹ ہے کہ اس کو امامت دے گا، انسانوں کی امامت دے گا اس کے ہاتھ میں. یہ 116 کروڑ ہے نا ظالم اپنے مسلمان، اس میں سے خالی 116 بھی اگر اس فیل کے اوپر آ جائے تو امامت ان کے ہاتھ میں آ جائے گی. یقین مانیے میری بات کا، خدا کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی. کہاں ہے مسلمان میں کوئی برداشت نہیں ہے؟ آپ میں ہم میں نہیں ہے صاحب. مسلمان کی تو کیوں بات کریں ہم لوگ؟ نہیں احمد بھائی، میں تو یہی سمجھا کہ قرآن دراصل انسان کو سنجیدہ بنانے کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے، اور اس کو موت کے بعد کی زندگی کا جو انجام ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے. اور آپ یقین مانیے 50-60 سال 70 سال تو یوں ہی گزر جائیں گے یار. آج 80 سال کے مر گئے، 60 سال کے مر گئے، آج دیکھے دیکھے تک میری عمر 60 سال ہو گئی. 10-15 سال میں مر جاؤں گا، 5-7 سال میں مر جاؤں گا. یہی حال سب کے ساتھ میں ہونے والا ہے. اس کے بعد میں ایک اس کا تصور کیجئے جنت کا، ابدی راحت کا. ابھی میں 8 دن سے ڈائٹنگ پہ تھا. میں وہ تمام چیزیں جو خدا نے مجھ پہ حلال کی ہوئی تھی حرام کر لیا تھا. چاول، دال، گوشت، شکر سب حرام تھی میرے لیے. کیوں؟ کہ بھائی یہ اگر میں اور زیادہ کھا لیا تو میری جو صحت ہے خراب ہو جائے گی، میرا وزن بہت بڑھ جائے گا. تو میں 5 سے 6 کلو وزن کم کیا ابھی 1 ویک میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس دنیا کے اندر بھی وہی کر رہا ہے. یہ چھوٹے پیمانے پہ تھا، اس کو بڑے پیمانے پہ کر رہا ہے. دنیا کو ضرورتوں کے مطابق گزار لو، مزے، راحت، ابدی مزہ جنت کے لیے چھوڑ دو. پھر دیکھیے آپ کی دنیا میں جب یہ آپ کرتے ہیں تو اس کا نقصان نہیں سمجھ رہے ہیں آپ بہت بڑی قربانی دے رہے سمجھ رہے ہیں. نہیں جی نہیں، کوئی قربانی نہیں دے رہے آپ. جب یہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خاص طور سے آپ کے ذہن اور قلب کے اندر ایک چیز نازل ہوتی ہے. اس ٹائم پہ نزول ہوتا ہے اللہ کی سلامتی کا، اللہ کے پیس کا، اسلام کا نزول ہوتا ہے. اس ٹائم پہ آپ پیس میں رہتے ہیں. اس ٹائم پہ جو آدمی کی 2 کپڑوں سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ غریب سے غریب بھی ہو جائے تو اس کو کیا فرق پڑا. جو اپنے آفس کو نکل کے پیدل جاتا ہے تو اس کو کسی کے پاس مرسیڈیز ہو تو اس کو کیا فرق پڑا. جو کھانے کے اندر اپنا سادہ کھان پان رکھا ہوا ہے اس کے لیے کم زیادہ کہ اتنا تو ملے گا ہی ملے گا جتنی زندگی کو ضرورت ہے، اس میں تو کبھی کبھی بھی نہیں ہوگی. ہاں حضرت مسیح کہتے ہیں اپنے خطبے میں، کیا تم دیکھتے نہیں ان چڑیاؤں کو جو آسمان میں اڑتی ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ان چڑیاؤں کو؟ یہ کون سے اپنے کھیت بوتی ہے؟ یہ کون سے اپنے ہل جوتتی ہے؟ یہ کون سے اپنے کھیت بوتی ہے؟ یہ کون سے اپنے ہل جوتتی ہے؟ جو رب العالمین ان کو کھلاتا ہے، کیا وہ تم کو بھوکا سلائے گا؟ یہ نبی کا کانفیڈنس خدا پہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور میں تو چلیے کھانا کھائیں گے.